नमस्कार मो सहित सुत सहदेव साहू सामिल होती ओडिशार पूर्वतन मुख्य शासन सचिव जड़े जनाशुना बुद्धिजीवी जहाँकर कमेंट को जहाँकर बाइट को टीवी चैनल माने आउ जहाँकर लेखा को खबर कागज माने अग्राधिकार दे था सी तो सहदेव साहू मुख्य शासन सचिव भाव में सी तो मनोज आहूजा जोग देवाई जाऊँच एतिक बेले गणमाध्यम प्रश्न उठुची जे ओडिया अस्मिता कुआडे गला तो आपनकर मत कोन जे जणे ओडिया चीफ सेक्रेटरी होबा जरूरी थिला ना इतरे ओडिया अस्मिता सहित किछि संपर्क अछि ए आईएएस आईपीएस जो ऑल इंडिया सर्विस रे गोटे नियम अछि सेरा नियम अछि जे 66% बाहरु आसीबे आउ 34% भितरु हेबे तेणु 10 जन जदि ओडिया ऑफिसर को वर्ष ओडिशार आईएएस आसंती ताले 6 जन ओडिशा बाहरु आसीबे आउ 60% आसीबे 66% आसीबे 6 आउ 33% हेबे एठकार ओडिशार जदि कोनिस वर्ष जणे रिक्रुटमेंट हुए जदि गत वर्ष बाकी रही थाए ताले जणे नन ओडिया आसीबो आगुरु थिला फास्ट जो हुए ओडिशा काडर ओडिशा पाइब प्रति स्टेट थिला यही जो संविधान नियम एटा आईन अनुयायी सांविधानिक संशोधन पर ताकू आचरण विधि भितर रख दिया कंडक्ट सर्विस रूल भी रख दिया यूपीएससी रिक्रुटमेंट भी कहुई एगुड़ाक अस्मिता फस्मिता शब्द रहा ना संपर्क नाही मनोज आहूजा ओडिया नही पारंती किंतु ओडिया ऑफिसर को भलिया काम करिवे मो अधीन मुझे 19 मसीहा पर्यंत एवं ये से 9 वर्ष चाकरी करते मनोज आहूजा को देखी शांत शिष्ट झगड़ा करेनि क्या सागे लदी देवेनि जी पानिया लदी होता से जहाँ कहला अन्य सब बेंच चेयर नहीं टेकुले ये सेमती करेनि किंतु पांड्यान मन गोटे नेता हबार नेता को कंट्रोल करिवार ये सेमती अफसर नुहति आउ जे भी ओडिया अफसर था सेमती नुहति एवं ओडिया अफसर माने अधीन हे सीटा ग्रहणीय नथिला सेटा हूँ अस्मितार विरुद्ध ना ए अस्मिता ना शुणु पुणी आउ गोटे कथा जिते गोटे केन्द्र पार्टी राज्य भी थाए सेठी मुख्यमंत्री प्राय डेपुटेशन हुए माने जड़े पर्यवेक्षक आसती लोक द्वारा निर्वाचित होती कही हम ना कांग्रेस समय जानकी पट्टनायक होते डेपुटेशन से फेरी नौते पुरई दूसरे चिड़गली काढ़ी दूसरे सेमती जो बीजेडी थिला रिजनल गवर्नमेंट थिला तेणु से मुख्य जे सब निष्पत्ति नौते तेणु अस्मिता एठी प्रादेशिक अस्मिता भारतीय अस्मिता भितर झगड़ा लग जाते मोदी प्रधानमंत्री हिसाब से कहीगले अस्मिता को देखू से राजनीतिक दृष्टि कहीगले मन भाई जिते गले फेरी गले दिल्ली को से भावी अस्मितार वो टक्कर आसीज प्रादेशिक अस्मिता को जदि देखा ताले आप कह आंध्र तेलुगु आईएएस अफिसर एवं महाराष्ट्र महाराठी हम तेणु जो नियम कराइला देशर अखंडता रक्षा करने विभिन्न देशर लोक मैंने एकता आने भितर अफिसर को आयरन जो कहला लोह चाकरी बोली कहला से आनी तेणु यहाँ हूँ गोटे नियमटा अस्मिता को दुई भाग करदेला प्रादेशिक अस्मिता टी जूनियर होगा एवं सर्वभारतीय अस्मिता बड़ होगा यहाँ सर्विस क्षेत्र में भी अफेक्ट कर जिते बड़े गोटे पार्टी केन्द्र थी प्रादेशिक थे रेणु केन्द्र मुख्य पार्टी मुख्य कथा मानव बाध्य तेणु अस्मितार कैटेगरी जमी है ये गोटे द्वितीय श्रेणी अस्मिता सी हूँ प्रथम श्रेणी अस्मिता तेणु आपण कोन भाबुचंदी जने ओडिया चीफ सेक्रेटरी हेतले भलो ही थांता कि आ ओडिया अस्मिता को बेसी सम्मान मिली थांता कि जा बिजु जनता दल पक्षरु कुआ गलानी अनेक लोक फेसबुक रे आ एक्स रे एक संपर्क लिखुचंती जे ओडिया अस्मिता कुआडे गला आपण ए जुक्ति को संपूर्ण रूपे ग्रहण करथु लोके कहउचंती कारण शब्दटा व्यवहार कले प्रधानमंत्री व्यवहार कले शब्दटा ना तेणु से कहीं अर्थ कर अर्थ लोक होती
ନେଲ ଭୋଟ କହିକି ଯେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଢେଇବ, ଦେଲନି। ଏଟା ମୁଁ ବି କହିବି ଭୋଟର ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକ ହିସାବରେ କହିବି ନିୟମ ଅଛି ସର୍ଭିସ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାରୁ 2/3 ଆସିବେ। ଯଦି ଆସିବ ତା କାରଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ସାଇନ ହଉଥିଲା, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ପଞ୍ଜାବରେ ଥିବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଖାଲି ସାଇନ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, କାଶ୍ମୀରରେ କାଶ୍ମୀର ଅଫିସର ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଗଲା ନିୟମ ଯେ 66% ପଦାରେ ଆସିବେ। ସେଇଠି ଅସ୍ମିତା ଭାଗ 2/3 କମିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ ଫେଭରରେ କହିବା ଉଚିତ ହବନି, କାହିଁକି ସେ କହିଗଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବତେଇଲେ ଯେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଦେଖିବୁ। ସେ କୋଉ କଥାରେ କହିଲେ? ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛି ବୋଲି ତ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଠି ଯାଉଥିଲେ, କାମ ତାଙ୍କ ଠାରେ ହଉଥିଲା। ଏଠି ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ଆସିବେ ସେମିତି କାହିଁ ନହବ? କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ପ୍ରମିଶ କରିଗଲେ ସେ ସବୁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ, ଯେ 3,100 ଦେବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାରକୁ 50,000 ଲେଖା ଦେବୁ, ଲେଡି ମାନଙ୍କୁ, ଏ ସବୁ କୃଷି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଭାବିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଇପାରେ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଆସେ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସେ ମାନେ ଡେପୁଟେସନ ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଆସେ, ସେ ସେଠିକାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିବ। ତେଣୁ ଅଧିକା ବଜେଟ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଦରକାର, ଜିଏସଟି ବଢେଇବା, ଜିଏସଟି ଅଂଶ ବଢେଇବା କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଅଂଶ ବଢେଇବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ହଉଛି, ଯେହେତୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ନୁଆଣିଆ ଭାବ ରହିବ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ପ୍ରତି, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ପଠେଇଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ହଉଛି। ତେଣୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ତ ପ୍ରକୃତ କଥା ଆଉ କାମ ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ, କାହିଁକିନା ଓଡିଶା ଲୋକ ଭାବିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ମାନେ ଓଡିଆ ଲୋକ ରହିବ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆମର ସେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିୟମକୁ ଛାଡିକି ଅସ୍ମିତାକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ଉଚିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସହଦେବ ସାହୁ, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଉଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଲେଜିଟମେଟ ପୋଜିସନ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯେତିକି ଥିଲେ, ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବନି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନନ୍ ଓଡିଆ କଥା, ଓଡିଆ କଥା, ଅସ୍ମିତା କଥାଟା ସେଠି ବେଶୀ ଲାଗୁ ହବ। ଜଣେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ସେ ସେତିକି କ୍ଷମତା ୟୁଜ କରୁନଥିଲେ, ସେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସବୁ କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରୁ। ଏଇ କାରଣରୁ ଅସ୍ମିତା କଥାଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁ ହେଲା। ଯୋଉ କାରଣରୁ ଆପଣ ଅସ୍ମିତା କହିବା, ଲାଗୁ ହେଲା, ସେଇ କାରଣଟି କଣ ଏଠି ଲାଗୁ ହବ କି? ଆମେ ଅସ୍ମିତା କହିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନସିକତା ଉପରେ ପଡିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ମାନସିକତା ଏତେ ହାରିଗଲା, ଆମେ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାର ଯେ ବିଶେଷଣ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଅସ୍ମିତା, ହିନ୍ଦୁ ଅସ୍ମିତା, ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା, ତେଲୁଗୁ ଅସ୍ମିତା, ଏଗୁଡା ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ। ବହୁତ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ଅସ୍ମିତାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଧକ୍କା ଦଉଛି ପରସ୍ପର। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଧେ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବିଚାର କରିଥିବେ, କହି ତ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ତଳ ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରରେ ଓଡିଆ ଜଣେ ହେବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଦଳର ଜଣେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ବାଛି ପାରିବେ, ଯେମିତି ଜାତୀୟ ଦଳ, ସବୁ ଜାତୀୟ ଦଳ ବାଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରଖିଛନ୍ତି ଅସ୍ମିତାକୁ, ଯେ ଓଡିଆ ଅଫିସର ଜଣେ ହେବେ, ଓଡିଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ନେତା ହେବେ ବୋଲି। ଅଫିସର ନ କରିବା ପଛରେ ମୋର ବି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତାକୁ ମାନସିକତାରେ ସେ ଦେଖିଲେନି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କାହିଁକି ଯେ ନୂଆ ଯାହାକୁ ଆଣିଲେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିକି, ସେ ସେଠି କୃଷି ବିଭାଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟରେ କଣ ହଉଛି କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡିଶାକୁ ସେମିତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବେଟର ହବ, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦ ଏଠି ଲାଗିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। କହି ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଅସ୍ମିତା ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ଓଡିଆ ଭୋଟର ମାନେ ଭାବିଲେ, ଓଡିଶାର ଭୋଟର ମାନେ, ଓଡିଆ ଭୋଟର କହିବିନି, ଓଡିଶାର ଭୋଟର ମାନେ ଭାବିଲେ, ସେ ଅସ୍ମିତାକୁ ବୋଧେ ବିଜେପି ଦଳ ଭାବିନି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଇନି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଯେ ଅସ୍ମିତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଟିକେ ହେଇଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅସ୍ମିତା ଠିକ ଅଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସହଦେବ ସାହୁ, ବହୁତ ଓଡିଆ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏଇ ଭାବରେ। ସତ କହିଲେ, ଆପଣ ସତ କହିଲେ। ସେ ଅସ୍ମିତା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଯିବ। ଆମ ପିଲା ଯଦି ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ଲୋକ ଚିଫ ଥିବେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିବ, ହେଇପାରିବେନି।
ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯିବେନି କାରଣ ତାଙ୍କ ଅସ୍ମିତାର ବାଧା ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଅସ୍ମିତାଟା ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡର ଅସ୍ମିତା, ଜାତୀୟ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରଥମ ଗ୍ରେଡର। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଅସ୍ମିତାଟା ଜାତୀୟ ଅସ୍ମିତା ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଓଡିଆ, ମାନେ ଓଡିଆ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ, ମୋର ବି ସନ୍ଦେହ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତ ଗାଇଡେଡ୍ ହେବେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ରୁଲ ଫୁଲ ଦେଖେଇବାରେ ଯଦି ଏଫଆଇଆର ସଭା ହୁଏ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କରିପାରିବେନି। ରୁଲ କୁ ସେ ଯେମିତି ରୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ନ ଗଲେ ଏ ତ କାମ କରିପାରିବେନି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରୁଲ ଦେଖାନ୍ତି, ନିୟମ ଦେଖାନ୍ତି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆଡଭାଇସ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ରୁଲଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ନୂଆ ରୁଲ କର, ନୂଆ ନିୟମ କର ବୋଲି କହନ୍ତି ଏମଏଲଏ ଙ୍କୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଏମପି ମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଇଏ ନୂଆ ନିୟମ ନ କରିକି ପୁରୁଣା ନିୟମକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି, ବନ୍ଦ କରି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସକୁ କହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଦଳାଅ, ସ୍କିମ୍ ବଦଳୁନା। ଯଦି ସବଷ୍ଟାଣ୍ଟିଭ ଜିନିଷ ସମାନ ରହିଲା, ଆଉ ଅସ୍ମିତା କଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ପୋଷାକ? ଅସ୍ମିତା ମନ ଭିତରେ ବି ରହିବା ଦରକାର। ସେଇ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ। ଅସ୍ମିତାର 2-3 ରକମ ମାନେ ହଉଛି ଏ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଛୁଉଛି ସେଇ ରକମ ମାନେ କରିବେ। ସେ ତ ସହଦେବ ସାହୁ, ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏହା ବୁଝେ ଯେ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା, ଓଡିଶାରେ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୌଣ ନ କରିବା, ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା। ତ ଏଠି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣି ଶୁଣି ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗୌଣ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିଜିମରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ସେ ତ ଦେଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲାନି। ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ୱେଭ୍ ଲେନ୍ଥରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ରଖିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ନଥିଲା। ଅସ୍ମିତା ମାନେ ହଉଛି ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବ, ଅହଙ୍କାର ଭାବ, ଗର୍ବ କରିବାର ଭାବ ଓଡିଆ ହିସାବରେ ଯାହା, ସେଇଟା ପାଣ୍ଡିଆନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଗଲାନି। ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଓଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାର୍ଟି କଲେ ଯେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ହଉଛି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେୟା କରିଦଉଛନ୍ତି। ବଜେଟଟା ଯାଇକି ଏମଏଲଏଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା, ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଆଲୋଚନା ହେବା ଜମା ହଉନି। ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହଁ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅସ୍ମିତାର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଗଭୀରତା ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା তুমি ଦେଖୁଛ ତା ଛଡା ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଓଡିଆ ଉପରେ, ସେଇଟା ଦେଖିବା କଥା। ସେଇଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ସଭା ହେଇନଥିଲା। ଏ ମନୋଜ ଓଝା, ମୁଁ ତ ହଉଛି ଓଡିଆ ନହେଲେ ବି ଓଡିଆ ଭଳିଆ କାମ କରିବି, ଦେଖିବା ଆଙ୍କ ମାନସିକତା ଭିନ୍ନେ। ସେଇଠି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମାନସିକତାଟା ଆମ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଦେବେ। ମନୋଜ ଓଝା ସେମିତିକା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ମନୋଜ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଭ ହେଇଛି ଯେ ଆଇଏଏସ୍ ଭିତରେ ଫାଟ ହବନି। ଜଣେ ଜୁନିୟର ହେଇଯିବ ଉପରକୁ, ତଳେ ରହିବ ସିନିୟର ବାଲା, ଆସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଡିବନି। ଗୋଟେ ଥାକ ଥାକିକିଆ ସର୍ଭିସ, ଏଟା ହାୟାରକି ଅଛି। ହାୟାରକି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠତମ ହଉଛନ୍ତି ଆହୁଜା। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ଅଣାଗଲା ପରେ ବରିଷ୍ଠତମ ହଉଛନ୍ତି, ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠତମ ନୁହନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା, ଆପଣ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ସେଥିରେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ଥାଇକି ବି ଅର୍ଡର ବାହାରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଯେ ଚାହେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡେପୁଟେସନରେ, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଁ କରେ, ସମ୍ମତି ଦିଏ, ଏବଂ ଆଣିବା ବେଳେ ବି ସମ୍ମତି ତାକୁ ମାଗେ ପଠାଅ ବୋଲି। ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହଁ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ବାହାର କରିସାରିଥାନ୍ତେ, ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡିଶା ଲେଖିଲା ଚିଠି ଅଙ୍କ ଆସିବ ବୋଲି, ବାହାର କଲେ କି? ତେଣୁ ଏଇଟା ଲଦା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଲଦା ହେବାଟା ଅସ୍ମିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ମତକୁ ଲଦେଇଲି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଓଡିଆ ତ ମାଡ ଖାଇଗଲା। ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଅସ୍ମିତାକୁ ଟିକେ, ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା କାମ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ, ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଓଡିଆ ନ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କରିବେ। ହଁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଏକମତ? ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଛି। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଛି। ମୋ ଅଧୀନରେ ମୁଁ ଥିଲି 99 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଇଏ ସେତେବେଳକୁ 9 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମନୋଜ ଓଝାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ, ଝଗଡା କରିବେନି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ଲଦି ଦେବେନି। ଯେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଲଦି ଦେଉଥିଲା, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ତାକୁ ବେଞ୍ଚ ଚେୟାର ନେଇକି ଟେକୁଥିଲେ, ଏ ସେମିତି କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ନେତା ହବାର, କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର। ଇଏ ସେମିତିକା ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ବି ଓଡିଆ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତା ସେମିତିକା ନୁହନ୍ତି।
ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନ ହେବେ ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ଅସ୍ମିତାର ବିରୋଧୀ, ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଯେମିତି ଲାଇନରେ ଅଛ ସେଇ ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କର, କିନ୍ତୁ ତଳ ଲାଇନରେ ଥାଇ ଉପର ଲାଇନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଏବଂ ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପାର କରିଦେଇ ବେଶୀ ବେଶୀ ଟଙ୍କା କରିକି ତାକୁ ତାମିଲନାଡୁ ବେସ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶାଖା ମାନଙ୍କୁ ଦବ, ତାର ହିସାବ ନଥିବ। ଆଉ ବଜେଟରେ କାମ ହବ ନା, ବଜେଟଟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଆସେମ୍ବଲି ଆଲୋଚନା ହୁଏ କୋଉ ଆଇଟମ କଣ ହଉଛି, କିଛି ନାହିଁ, କାହାରି ମତ ନାହିଁ, ପାଣିଆନ ମତରେ ସବୁ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅସ୍ମିତାର ବିରୋଧୀ, ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନ ଡିଟେଲ କଣ ଆମ ପାଇଁ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ତୁମ କେତେ ଦୂର ପର ଲୋକ ଆମ ନନ ଓଡିଆ ଲୋକ ଲାଭ ଉଠେଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ଆମ ଅସ୍ମିତାକୁ ବାଧା ଦେଲା। ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଅସ୍ମିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ୱାଇଲ୍ଡ ଇମାଜିନେସନରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତା କମିଶନ ବସିବା ଉଚିତ କି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଆଗରୁ ଅସ୍ମିତା କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଅସ୍ମିତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ? ନାଇଁ ଅସ୍ମିତା, ଆପଣ ତ ଅସ୍ମିତା କଲା ମାନେ ପୁଣି ସରକାରୀ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ଜାଳି କରୁଛନ୍ତି। କମିଶନ ବସେଇବା ମାନେ ସମୟ ଗଡେଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂତେଇବା। କୋଉଠି କମିଶନଟା କାମ କରୁଛି, କୋଉ କାମ ଅନୁଯାୟୀ? ଏବେ ତ ଆପଣ କମିଶନ ବସିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ବୋଲି, ସେ ବି ତ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ସେମିତି କହିଗଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଗଛ ପରେ କରିବା। ଏସବୁ ମୁଁ ଯଦି ମତେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ରହିବି, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ରହିବି, ଆସିବି, ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ସାରିବିନି। ଏଇଗୁଡାକ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଆମ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଜଜ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟା ତ ଆମ ଅସୁବିଧାକୁ ଖାଇ ଦଉଛି। ଆମ ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ଆପଣ କମିଶନ ବସେଇକି ସମୟ ଗଡେଇବାର ଉପାୟ ହଉଛି କମିଶନ ବସେଇବା। କାହିଁକି ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ନା ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡର ନେଇପାରିବେନି? ଆଉ ଗୋଟେ କମିଶନ କଣ ବାହାରିବ? ଯେକୌଣସି କମିଶନ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ହଉଛି ଅଫିସର ମାନେ, ସେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସୋର୍ସ ଦିଅନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ। ସେ କୋଉଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଖବର? ଏଇ ଅଫିସର ମାନେ ତ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ମତଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ତ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର, ସେ ତଥ୍ୟ ତ ଅଛି। ଆଉ କମିଶନ କେମିତି ତାକୁ ବଦଳି ଦବ? ସିଏ ତ ସଦୀପ ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ କେତେଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅସ୍ମିତା କେତେ ପରିମାଣରେ ଗତ ସରକାରରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଅସ୍ମିତାକୁ ଏ ସରକାରରେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇଜରୀ ବଡି ବା ସେଭଳି ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ ତିଆରି ହେବା ଜରୁରୀ କି? ନାଇଁ, ମେକାନିଜମ ସବୁଠୁ ବଡ ମେକାନିଜମ ହଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରେସ। ସେଇଟା ତ ମେକାନିଜମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର। Fourth state is the mechanism which controls all other three mechanism in their attitude, ତାଙ୍କ ୱାର୍କ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ସବୁ ଦେଖେ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖି କହିଦିଏ ଯାହା କହିଥିଲେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆପଣ କହିବେ ଅସ୍ମିତା କୋଉଠି ଖାପ ଖାଇଗଲା, କୋଉଠି କରିଗଲା। ଯଦି ସେ ନ ଶୁଣିବେ ପୁଣି ତ ଡିକ୍ଟେଟୋରିଆଲ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ଅସ୍ମିତାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଅସ୍ମିତା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଙ୍କାରକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଙ୍କାର ହବନି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି। ମୁଁ ଏ ଅହଙ୍କାରଟା ସବୁ ଏମଏଲଏଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ମିଶିକି ଯୋଉଟା, ସେଇଟାକୁ ଧରିବା କଥା। ଗତ ସରକାରରେ ସବୁ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲାନି, ଆସେମ୍ବଲି ବସିଲାନି, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, କୋଉଠି କଣ କାମ ହବ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲାନି। ସ୍କୁଲ ହଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆଖି ତୁଷା କାମ କରାଗଲା। ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହରାଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଭାଲ ଶକ୍ତି ବଢିଗଲା, ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଦେଖାଣିଆ, କିନ୍ତୁ ଉପନିଷଦ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି। ସେଇଟା ଭୁଲିଗଲେ, ବିଜେଡି ଭୁଲିଗଲା ଯେ ଦେଖାଣିଆ କାମ ଉପରେ ଆମର ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅସ୍ମିତା କହୁଛନ୍ତି ବା ଆମର ଯୋଉ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଟିଭ କାମ, ସେଇଟା ହେଲାନି। ଏ ଦେଖାଣିଆ କାମ ଉପରେ ଚାଲିଗଲା। ପଇସା ଗୁଡେ ଅଛି, 2,60,000 କୋଟି ହଉଛି ଓଡିଶାର ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଭିକାରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଭିକାରୀ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ 8 ଟଙ୍କା ଏମିତି। ଏଠି କଣ ହେଲା, ଯୋଉଠି ଗଲେ ପାନିଆନ, ଏଇ ତୁମର ଲୋକ ଦେଖାଗଲେ ଆମ ସଂଘର ପଇସା ନେଇ ତାକୁ କୋଟିଏ, ସେଠି ମନ୍ଦିର ବାଡ଼ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କୋଟିଏ। ଏଇଗୁଡା କଣ ଏମିତି ବଜେଟ ହୁଏ? ଏଥିରେ ଲୋକ ପ୍ରତିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଯେ କୋଉଠି କଣ କାମ ହବ, ପ୍ରାୟୋରିଟି କଣ ତା ହେଲା କି? ଯେ ଜଳସେଚନ ହଉନି, ଚାଷୀ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ହଉନି, ଅଫିସରଙ୍କ ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ଏଫଆଇଆର ରୁ କଟି ଯାଉଛି, ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଚାକର ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ଏଇଗୁଡା କାହା, ଏଇଟା ଅସ୍ମିତା ବିରୋଧୀ ତ। ଏଇଟା ସବୁ ସମସ୍ତ ଅସ୍ମିତା। ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଶବ୍ଦ, ଓଡିଆ ଲଗେଇଦେଲା, ଆର୍ଜେକ୍ଟିଭ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ହେଇଯାଉଛି। ଅସ୍ମିତା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆମେ ସଂଗଠନିକ କଲା ପରେ ସଂଗଠନ ହଉଛି ଅସ୍ମିତା। ତେଣୁ ଓଡିଶାର ବିଜେପିର ଅସ୍ମିତାକୁ ସେ ଖାଇଗଲେ, ଜଣକ ଲାଷ୍ଟ ହାତେ ଛାଡି ଦେଇକି। ସଦେବ ସାହୁ, ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ କଣ କଣ କରାଯିବା ଜରୁରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କଣ?
भारतीय जनता पार्टी सरकार को नहीं भारत जनता पार्टी जदि केंद्र नेतृत्व कथा चलो असुविधा सीट माड़ खाई जे पर्यंत आम निज भितर आम भितर न कहीचु आम भितर न रहीचु से पर्यंत आम असुविधा को आम जाहिर कर पाइबानी तेणु समस्त कथा शुणा दरकार आसेम्बली प्रत्येक लोक कथा शुणा बीजेपी विरोधी थिले भी कथा शुणा पड़ो ना से तो विरोधी सब सत कथा बेसी कहती जिते गवर्नमेंट था लुचाती कथा को विरोधी गले लोक कथा कहती भल कथा कहती टिकनी कथा दोषी दोष काढ़ती यही पारे निजर आत्मगर्व आत्म बढ़िया रेकमेंड करिवे कंक्रीट सजेशन आपनकर कोन दुनिया अस्मिता पाई नहीं आसेम्बली बसु आसेम्बली 120 दिन वर्ष के बसु लोक आलोचना हो तादे जदि मेजर समस्त कथा आसीगला चतुर्थ स्तंभ आनालिस जो देव भिन्न मतवाद देव लेखा लेखी भिन्न मत को प्रो कंट्रा न्यूट्राल सब मत को देदेव तापर जो भोट हम सहीटा हूँ रियली अस्मिता को साहाଯ୍य करे आ मन गढ़ा जन कथार सब चलो से अस्मिता नुहे से निजर अस्मिता से जातिर ओडिया भाषार क्या ओडिशा प्रदेश अस्मिता नुहे सबू लोक जो मैंने अच्छा एमएलए कि एमपी बाहर अच्छा जदि से कहते आम प्रतिनिधि सभा एवं सांबादिक माने जो मैंने चतुर्थ स्तंभ जो गणतंत्र को टेकी रखा कथा सी मैंने जहाँ कहते शुणा जाए जदि से सब अबाध प्रवास प्रश्न उत्तर दि जाई पारे ताकू जदि लोकसभा भवन को लोकसभा कहीकि लोक जीवनी कह सेमती जदि करा न जाए तेबे जाएंगे आम अस्मितार प्रकृत प्रतिफलन पड़ो कार्यक्षेत्र में थियोटिकाली मानसिक स्तर में शब्द जदि अभिधान देखिए ते स्तर भी सैया अस्मिता मान सैया मो कम गर्व करी क्या मो लोक मानकर मु सेवा कर मोर सेवा कले अस्मिता हेनी मु अच्छी कहीं अच्छी ना अन्य मान अच्छी मु एकुटिया नहीं मु तो रविंद्रन कृष नुहे समस्त समाज समाधान करने समाज समस्या गुड़िकर उत्तम रूपे परिचालन करा अस्मिता मो समाज अन्य समाज नुहे से मो शब्द लगी जिनसा अस्मिता को आनी मोटा को आमर कले भी भारतीय हो किंतु आंतर्जातिक हेनी ये अस्मिता हूँ गोटे आंचलिक भित्ति भाषा भित्ति अस्मिता गणा जाए जो धरत आसिले मोगल मान सांगे सांगे हिंदू निज विचारधारा लगेदेले से आम अस्मिता बाधा आसला जदि आउ गोटे दल आस पदर आसिक चढ़ी बसे आम आम अस्मिता बाधा आसो किंतु अतीत देखिए पदर आसुवा लोक भी आम अस्मिता को बढ़ई आम जो दुर्बल थिलु से टेकी कि सेमती लोक पाइले तो न पाइचु ये समष्टिगत विचारधारा आसेम्बली प्रतिफलित हवा उचित कार्यक्षेत्र में अस्मिता आसब। बहुत धन्यवाद श्रीयुत सहदेव साहू आपनकर मतामत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद थैंक यू।